So hello and welcome to Power Electronics and Drives lectures, and this is unit 3 converter and inverter, and we are going to learn about the three-phase cycloconverter part 1, that is three-phase to single phase conversion. So after completion of the lesson you will be able to describe the basic circuit of three-phase cycloconverter, that is three-phase to single phase, explain the operation of three-phase cycloconverter and analyze the input and the output waveforms. So cycloconverter, you're going to learn about the principle of operation of the three-phase cycloconverter, that is three-phase to single phase, basic circuit diagram, and input and output waveforms. So three-phase to single-phase cycloconverter are basically of two types. এটা দু রকমের হতে পারে, একটা হচ্ছে three-phase to single-phase half-wave converter, another one is the bridge converter. Okay, both negative and positive converters can be there. Okay, and can generate voltages at either polarity, but the positive converter can only supply the positive current and the negative converter will supply the negative current, যেটা তোমরা already have seen in the single phase cycloconverters, bridge cycloconverters. Okay, thus the cycloconverter can operate in four quadrants. Four quadrants মানে কি, মানে with positive values of voltage, negative values of voltage, and positive values of voltage and current, positive values and negative value of current, just like a chopper. তোমরা যেরকম ডিসি চপারে পড়েছিলে, ঠিক just like that it can operate in four quadrants. Okay, although both these cycloconverters work in the same principle. ওকে, বোথ মানে যে একটা হচ্ছে ব্রিজটা আর একটা হচ্ছে হাফ ওয়েভটা। তো এখানে ছবিটা দেওয়া হয়েছে হাফ ওয়েভ সাইক্লোকনভার্টার, হুইচ ইজ এগেন হ্যাভিং আ পজিটিভ গ্রুপ অ্যান্ড আ নেগেটিভ গ্রুপ, আর তার মধ্যখানে ইউ ক্যান হ্যাভ দ্য লোড from which you are going to get the negative neutral connection A, B, C, তিনটে phase, the input. So the bridge cycloconverter consists of back-to-back connection of two full wave full control converter circuit and with three legs for each of the three phases. তিনটে ফেজের জন্য তিনটে লেগ, এই যে P1, P1, P3, P5, P4, P6, P2, এইটা হচ্ছে ওয়ান কনভার্টার গ্রুপ অ্যান্ড দিস ওয়ান ইজ দ্য নেক্সট কনভার্টার গ্রুপ। সিঙ্গেল ফেজে আমাদের দুটো করে লেগ ছিল, থ্রি ফেজে আমাদের তিনটে করে লেগ হয়ে গেছে, তিনটে তিনটে ছটা। So when the polarity of the current changes, the converter previously supplying the current is disabled and the other one is enabled, যেটা তোমরা অলরেডি দেখে এসেছো। ওকে, for the single phase bridge converter. Okay, when the polarity of the current এর উপর ডিপেন্ড করে আমার কিন্তু কোন ব্রিজটা কখন অপারেট করছে সেটা কিন্তু আমি বলতে পারবো। ওকে, অ্যান্ড দ্য লোড অলওয়েজ রিকোয়ার্স দ্য ফান্ডামেন্টাল ভোল্টেজ টু বি কন্টিনিউয়াস, সবসময় ভোল্টেজটাকে কন্টিনিউয়াস রাখার চেষ্টা করতে হবে। তাতে পরে কি হবে, দেয়ারফর ডিউরিং দ্য কারেন্ট পোলারিটি রিভার্সাল, যেখানে পোলারিটি রিভার্সাল হবে মানে পজিটিভ সাইড থেকে নেগেটিভ সাইডে যাবে, দ্য অ্যাভারেজ ভোল্টেজ সাপ্লাইড বাই বোথ অফ দ্য কনভার্টার শুড বি ইকুয়াল। দুটো কনভার্টারের যখনই আমি দেখবো যে ভোল্টেজটা কিন্তু দুটোর ক্ষেত্রেই ইকুয়াল হবে, সো দ্যাট উই ক্যান মেনটেন আ সেম ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য লোড। Otherwise there will be some otherwise switching from one converter to other converter will cause a undesirable voltage jump. দুটোর মধ্যে ভোল্টেজের ডিফারেন্স হলে দুটোর মধ্যে একটা ভোল্টেজ জাম্পের প্রবণতা থাকবে। ওকে, and that is not good for your load and there will also be some circulating current otherwise. ওয়েভফর্মস, তাহলে দেখো এখানে ওয়েভফর্ম ইজ আ বিট কমপ্লেক্স, একটু কমপ্লেক্স ওয়েভফর্ম দেখানো হয়েছে। ইট ইজ নট দ্যাট কমপ্লেক্স ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, যদি বুঝে যাও তাহলে অতটা কমপ্লেক্স নয়। The polarity of the current will determine when the positive or the negative converter should be supplying power to the load, তোমরা অলরেডি এটা জানো। The load always requires the fundamental voltage to be continuous and therefore during the current polarity reversal the average voltage supplied by both of the converters should be equal. Okay, so initial value of the firing angle delay is kept at 90 degree. প্রথমে আমাকে 90 ডিগ্রিতে ফায়ারিং করতে হবে। ওকে, 90 ডিগ্রিতে আমার আলফা 1টাকে আমি ফায়ার করব। ওকে, পজিটিভ সাইডে, such that the average value DC voltage of the output voltage is in the interval of pi/6 is 0. ওকে, তার মানে আমাকে কি করতে হবে, তুমি জানো যে cos of 90 ডিগ্রি মানে কি, আমার ভোল্টেজ অ্যাভারেজ ভ্যালুটা যেটা পাবো সেটা দ্যাট উইল বি cos of 90 and that will be 0, মানে আমি তখন কিন্তু জিরোতে আমি ভোল্টেজ পাবো, ঠিক এইরকম জায়গা থেকে আমার যেখান থেকে ফার্স্ট জিরো ক্রসিং বা ফার্স্ট যেখান থেকে আমার শুরু হচ্ছে, অ্যান্ড দেন আমি কিন্তু প্রোগ্রেসিভলি আমার ফায়ারিং অ্যাঙ্গেলটা আমি কমাতে থাকবো, আস্তে আস্তে করে আমি ফায়ারিং অ্যাঙ্গেলটা কমাতে থাকবো, তবে আমার ভোল্টেজটা আস্তে আস্তে বাড়বে। তোমরা জানো যে ফায়ারিং অ্যাঙ্গেলটা আমি যত 90 থেকে যত আমি জিরোর দিকে যাব তত আমার আউটপুট ভোল্টেজটা তত আমার বাড়বে, ফায়ারিং অ্যাঙ্গেলটা কমছে
আর আউটপুট ভোল্টেজটা বাড়ছে, রাইট? সো দ্য নেক্সট থাইরিস্টার ইজ ইন সিকোয়েন্স ইজ ট্রিগার্ড অ্যাট আলফা 2 লেস দেন 90 ডিগ্রি। তাহলে আমার প্রথমটা আমার 90 ডিগ্রিতে ফায়ারিং করব, দেন দ্য সেকেন্ড ওয়ান অ্যাট বি উইল বি লেস দেন 90 ডিগ্রি। ওকে, অ্যান্ড এরম করে প্রোগ্রেসিভলি আমার ফায়ারিং অ্যাঙ্গেলটা আস্তে আস্তে কমিয়ে যেতে হবে আপ টিল জিরো, আলফা ইকুয়াল টু জিরো, যেখানে আমি ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ পাবো। ওকে, so the next thyristor in the sequence is triggered at alpha 2 less than 90 degree. As the firing angle is decreased for each segment, we obtain higher voltage to obtain sine wave at output. আমরা এই ভোল্টেজটা আস্তে আস্তে এই ভোল্টেজটা আস্তে আস্তে বেশি পাবো, তাতে পরে কি হবে, it will follow like a sinusoidal voltage. So the same can be seen at points A, B, C, D, E, F and G and so on. So after 90 degree, after alpha equal to 0 degree, আমি কিন্তু ফায়ারিং অ্যাঙ্গেলটা আবার আস্তে আস্তে বাড়াতে থাকবো। ওকে, অ্যাট আফটার এইচ আই জে কে এল এম, এখানে কিন্তু আবার আমি ফায়ারিং অ্যাঙ্গেলটা বাড়াতে থাকবো আনটিল আনলেস এগেন উই গেট আলফা ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি। এইভাবে কিন্তু আমি আস্তে আস্তে বাড়িয়ে যাব, অ্যান্ড দেন উইল গেট দ্য রিভার্সালের পরে আবার আমি ফায়ারিং অ্যাঙ্গেলটা আস্তে আস্তে কমাতে থাকবো। সো দিস ইজ দ্য, বাই দিস ওয়ে ইউ ক্যান গেট আ কমপ্লিট ভোল্টেজ ওয়েভফর্ম। তাহলে দেখো, প্রথমে আমার জিরো ক্রসিং এর আগে যখন ছিল, দেন উই ক্যান সে এখানে আমার এই প্রথম কনভার্টারটা একটা ইনভার্টার হিসেবে কাজ করছিল, ঠিক আছে। নেক্সট ইট উইল ওয়ার্ক লাইক এ কনভার্টার বা রেকটিফায়ার, যখন আমি পজিটিভ ভোল্টেজ পাচ্ছিলাম। এগেন ইট উইল ওয়ার্ক লাইক এ ইনভার্টার ডিউরিং দ্য কারেন্ট জিরো, যেখানে আমার জিরো হয়ে যাচ্ছে সেখানে আমার আবার ইট উইল ওয়ার্ক লাইক এ ইনভার্টার। অ্যান্ড দেন দ্য নেগেটিভ গ্রুপ কনভার্টার কাজ করবে, যেখানে ইট উইল ওয়ার্ক লাইক আ রেকটিফায়ার এগেন। ওকে, অ্যান্ড দেন এগেন ইট উইল ওয়ার্ক লাইক এ ইনভার্টার। সো এই যে ইনভার্টার কনভার্টার, এই প্রত্যেকটা দুটো কনভার্টার আমার অল্টারনেটিভলি আমার কাজ করতে থাকবে, অ্যান্ড দেন উই আর গোয়িং টু গেট এ কমপ্লিট ওয়েভফর্ম। এটা আঁকার জন্য কি করব, আঁকার জন্য আগে আমাকে প্রথমে 3 ফেজ ওয়েভফর্ম আমাকে একটা এঁকে নিতে হবে, ঠিক আছে। হালকা করে আমি 3 ফেজ ওয়েভফর্মটা এঁকে নেবো প্রথম ফিগারে, তারপরে কিন্তু আমি আস্তে আস্তে করে এই ডিপ ওয়েভফর্মটা ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল ভ্যারি করিয়ে করিয়ে যেরকম ভাবে আঁকা হয়েছে ঠিক সেরকম ভাবে আমাকে এঁকে নিতে হবে। ওকে, so this is the following condition for firing angle should be made to avoid DC circulating current, যাতে দুটোর ভোল্টেজ, দুটো কনভার্টারের মধ্যে ডিসি সার্কুলেটিং কারেন্ট না আসে। আমি কি বলেছিলাম যে দুটোর ভোল্টেজটাকে আমার সেম রাখতে হবে। তো সেটা করতে গেলে কি করতে হবে, পজিটিভ হাফ সাইকেল, নেগেটিভ হাফ সাইকেল, দুটোর ক্ষেত্রে যখন দুটো কনভার্টার কাজ করবে, তাহলে আলফা ফর পজিটিভ কনভার্টার অ্যান্ড আলফা ফর নেগেটিভ কনভার্টার দুটো অ্যাড করে আমাকে পেতে হবে পাই বা 180 ডিগ্রি। তাহলে আলফা ফর পজিটিভ কনভার্টার প্লাস আলফা অফ নেগেটিভ কনভার্টার, আলফা মিনস দ্য ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল, will be equal to 180 degree, and the fundamental output voltageর আমার ওয়েভফর্মের এক্সপ্রেশন হচ্ছে √2 v0 sin ওমেগা 0t, v0 হচ্ছে আরএমএস অফ আউটপুট ভোল্টেজ, তোমরা জানো অলরেডি এই এক্সপ্রেশনটা। অ্যাট টাইম t0, যদি আমি t0 ধরি, t0 টাইমে আমি প্রত্যেকটাকে t0 দিয়ে রিপ্লেস করে দেবো, তাহলে আমার এখানে হয়ে গেল √2 v0 sin ওমেগা 0 t0, or we can say it is v d0 cos of alpha p। তাহলে এই d0টা কি হচ্ছে, d0 is nothing but √2 v0, ওকে, p by pi sin of pi by p। এই এক্সপ্রেশনটা একটু আমাকে মনে রাখতে হবে, p by pi where p is the either 3 or 6 number of pulse। যদি আমার হাফ ওয়েভ হয় তাহলে 3টে পালস ধরবো, যদি ব্রিজ হয় তখন আমি 6 পালস ধরবো। ওকে, and thus from the condition of alpha, that is the first equation, এই ইকুয়েশনটা থেকে আমরা বলতে পারি v0 is the output is v d0 cos of alpha p, or we can say equal to minus v d0 sin of alpha n। আমি এই কন্ডিশন থেকেই আমি কিন্তু এইটা আমি ডেসক্রাইব করতে পারবো। তো জেনারেলি এটা ইফ দেয়ার ইজ সাম প্রবলেম ইজ আস্কড, জেনারেলি এই ফর্মুলাটা ইউজ হতে পারে, আদারওয়াইজ ইট ইজ নট দ্যাট মাচ রিকোয়ার্ড, বাট ইউ শুড নো, তোমাদের জানা এটা দরকার। ওকে, so now this is the so we'll get to the continuation of that। এরপরে হচ্ছে advantage and disadvantage of cycloconverter। so what are the advantages? so ইনে তোমরা already জানো যে cycloconverter AC power at one frequency is converted directly to another frequency in a single conversion stage। এটা হচ্ছে একটা খুব বড় অ্যাডভান্টেজ সাইক্লোকনভার্টারের, একটাই কনভার্সন স্টেজ লাগে, অনেকগুলো করে কনভার্সন স্টেজ লাগে না। তাহলে পরে কি আমার একটা
ডিভাইস বা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে আমি কিন্তু এসি টু এসি ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে কনভার্ট করে ফেলতে পারি। আর কি করতে পারি, সাইক্লোকনভার্টার ফাংশনস ইউজিং মোস্টলি ফেজ কমিউটেশন, থাইরিস্টারের ফেজ কমিউটেশনের মতো। সো দ্য পাওয়ার সার্কিট ইজ অলসো মোর কম্প্যাক্ট হুইচ রিমুভস সার্কিট লসেস। It is capable to transfer power in both direction from source to load and vice versa. তোমরা দেখেছো যে এখানে আমি কনভার্সন ইনভার্সন দুভাবে এটা হয়। তো এখানে আমার কিন্তু সোর্স থেকে লোড বা লোড থেকে সোর্স আমার ওই কারেন্ট এর রেসপেক্টে আমার কিন্তু পাওয়ার কনভার্সন যে কোনো দিকে হতে পারে। জেনারেলি ইউজড ফর লো স্পিড অ্যান্ড লার্জ পাওয়ার ড্রাইভস, এটা কিন্তু আমি লো স্পিড আর যেখানে আমার হাই পাওয়ার দরকার সেই সব জায়গাতে কিন্তু আমি এটা ইউজ করতে পারি। ওকে, অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি কি আছে তাহলে, মেনি নাম্বার অফ থাইরিস্টার্স আর রিকোয়ার্ড ইন সাইক্লোকনভার্টার। তাহলে প্রত্যেকটা থাইরিস্টারের জন্য প্রত্যেকটা থাইরিস্টারে আমার কিন্তু ফায়ারিং সার্কিট বা কন্ট্রোল সার্কিট আমার দরকার পড়বে, অ্যান্ড ইটস কন্ট্রোল সার্কিটরি বিকামস মোর কমপ্লেক্স অ্যান্ড অফকোর্স কস্টলি। যদি নাম্বার অফ সার্কিট বেশি হয়, নাম্বার অফ থাইরিস্টারের ফায়ারিং সার্কিট বেশি হয়, আমার কস্টলিও হচ্ছে, আর কি হচ্ছে কন্ট্রোলটা অনেক কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে। ওকে, অ্যান্ড দ্য ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্সন রেঞ্জ ইজ অলসো নট লার্জ। যদিও আমি বলছি যে আমার ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্ট হয় লো ফ্রিকোয়েন্সি টু হাই ফ্রিকোয়েন্সি, হাই টু লো, বাট ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জের রেঞ্জটা খুব বেশি হয় না। তার কারণ কি, তার কারণ আমার নাম্বার অফ থাইরিস্টার অনেক বেশি বেশি করে বাড়ি যেতে হবে যদি আমাকে নাম্বার অফ থাইরিস্টারের যে ফায়ারিং অ্যাঙ্গেলগুলো আমাকে খুব বেশি বেশি ভ্যারি করাতে হবে, বা যেটা আমার পক্ষে কিন্তু সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফ্রিকোয়েন্সি কনভার্সন ইজ রেঞ্জ ইজ নট লার্জ, আমার অনেক হাই রেঞ্জ ফ্রিকোয়েন্সি আমার কনভার্সন করতে পারি না। ওকে, অ্যান্ড ফেজ কন্ট্রোল রিডিউসেস দ্য পাওয়ার ফ্যাক্টর হুইচ ইজ এ বিগ ডিসঅ্যাডভান্টেজ। ফেজ কন্ট্রোল করার জন্য কি হয়, ফেজ কন্ট্রোলে আমার কিন্তু তোমরা জানো যে ফায়ারিং অ্যাঙ্গেল কন্ট্রোলে আমার পাওয়ার ফ্যাক্টরটা কিন্তু রিডিউস হয়, ওইটা আমার খুব বড় একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। কেননা আমি পাওয়ার ফ্যাক্টরটা আমি জেনারেলি হাই রাখার চেষ্টা করি, বাট যেটা আমার কিন্তু ফেজ কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে আমার কিন্তু হাই থাকে না। ওকে, তো দিস ইজ অ্যানাদার ভেরি বিগ ডিসঅ্যাডভান্টেজ। তো আমি দেখে নিলাম তাহলে আমাদের সাইক্লো কনভার্টারে কি কি অ্যাডভান্টেজ আর কি কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ। তো এটা কিন্তু জেনারেলি ফর অল কাইন্ডস অফ সাইক্লো কনভার্টার্স, নট অনলি থ্রি ফেজ টু সিঙ্গেল ফেজ, বাট আমরা থ্রি ফেজে পরে দেখবো, বা সিঙ্গেল ফেজ টু সিঙ্গেল ফেজেও কিন্তু একই প্রবলেম দেখা দিতে পারে, বা একই অ্যাডভান্টেজ বা একই ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকে জেনারেলি। ওকে, সো হিয়ার উই স্টপ দ্য লেকচার্স। থ্যাংক ইউ।